ओम शांति 8 डिसेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे संगम जुगर एही अमूल्य मुहूर्त रे प्रतिटी निश्वास रे बाबा को याद कर। तुमर गोटे भी निश्वास व्यर्थ न जाऊ। संगम जुगर एही अमूल्य मुहूर्त रे प्रतिटी निश्वास रे बाबा को याद कर। तुमर गोटे भी निश्वास व्यर्थ न जाऊ। प्रश्न एही समय रे तुमर मनुष्य जीवन बहुत बहुत मूल्यवान अटे किपरि? एही समय रे तुमर मनुष्य जीवन बहुत बहुत मूल्यवान अटे किपरि? उत्तर एही जीवन रे तुमे माने बाबांकर संतान होई बाबांक ठारू संपूर्ण उत्तराधिकार नेउछ। एही दुर्लभ मनुष्य शरीर रे पुरुषार्थ करी तुमे कौड़ीरू हीरा तुल्य हेउछ। भिकारीरू राजकुमार दरिद्ररू 100% स्वच्छल हेउछ। सेथिपाई तुमको एही समय को व्यर्थरे हराइबार नाही। बाबांक याद रे रही प्रत्येक निश्वास को सफल करिबार अछि। कर्म धंदा करिबा समय रे मध्य बाबांक याद रे रहिबार अछि। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति वर्तमान समय रे मनुष्य जीवन को अमूल्य कहा जाउछि। पिला माने मध्य जानुछंती एवं बाबा मध्य बुझाउछंती जे एहा तुमर अंतिम मनुष्य जन्म अटे। एहा बहुत मूल्यवान अटे। एहार मूल्य केही आकलन करि परिबे नाही। सेही परि एही समय मध्य बहुत मूल्यवान अटे। तुमे पिला माने जानिछ एबे आमी कौड़ीरू हीरा भली बा भिकारीरू राजकुमार दरिद्ररू 100% स्वच्छल हेउछु। तुमर एही शरीर बहु मूल्यवान अटे जेबे कि तुमे बाबांकर होइछ। अन्य मनुष्य मानकर शरीर एते मूल्यवान नुहे। तुमे पिला मानकू एही समय रे निजर समय को व्यर्थरे नष्ट करिबा उचित नुहे। किपरि सफल करिबा उचित ताहा तो बाबा बुझाउछंती। प्रतिटी निश्वास रे बाबा को याद कर। मनुष्य माने भक्ति मार्ग रे तो अनेक प्रकार रे स्मरण करिथांती। ताहा हेला व्यभिचारीଙ୍କ भली अनेकଙ୍କୁ मने पकाइबा। तुमे पिला माने जनक व्यतीत अन्य काहा को भी याद करूना हो। भाबुछ आमर निश्वास व्यर्थरे न जाऊ। चेष्टा करी प्रति निश्वास रे बाबा को याद करिबार अछि। एही भली निर्देश तुमको मिलुछि। एथिरे कोनोसी जप आदि करिबार नाही। आमर स्वधर्म ही हेउछि शब्द ठारू ऊर्ध्वरे रहिबा। एही शरीर द्वारा आमे पाठ करूछु। आत्मा तो वास्तव रे शांति धामर निवासी अटे। एकथा मध्य आम छड़ा आउ केही कहि परिबे नाही जे आमे प्रकृत रे शांति धामर निवासी अटु। जदि केही पचारंती तुमे केउठिकार निवासी अट तेबे तुमे कहिब मु आत्मा तो शांति धामर निवासी अटे। बाकी जदि एठिका कथा पचारुछ तेबे एठारे मु अमुक जागारे रहुछि। शांति धामरु एठाकु आसी शरीर धारण करी पाठ तो करिबाकु ही हेबो। वर्तमान एहा हेउछि एही मृत्यु लोकर अंतिम जन्म। एथिरे निश्वास को व्यर्थरे हराइबा उचित नुही। भक्त माने तो बहुत उपवास करिथांती। सेमानकु कहिबार अछि तुमी काहींकी समय नष्ट करूछ। एहा अपेक्षा तुमी सर्वोच्च बाबा को याद कर। एहा मध्य तुमी जेपरी जीवघात करूछ। आत्मघात बा आत्महत्या तो कुहा जीव नाही। काहींकी ना आत्मार हत्या केबे होई परिबो नाही। कुहा जाए जीवघाती महापापी। एही समय रे निजर शरीर को कष्ट देबा एहा मध्य महापाप अटे। तुमे माने सेमानकु कहि परिबो जे वर्तमान तुमे महान पुण्यात्मा होई परिबो एही पुरुषार्थ द्वारा। सेमानकु तो जणा नाही जे बाबा एठाकु आसीछंदी बोली। ये बाप दादा अटंदी ना। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो विख्यात अटंती। से तो कहि परिबे जे काहींकी एते मूल्यवान शरीर घात करूछ। एहा अपेक्षा मनमना भव होई जाओ। अर्थात निज को आत्मा मने करी बाबा को याद कर।
ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଦେଖୁଛ, ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସାରା କଳ୍ପ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏକଦମ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜନକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଲେଖି ପଠାଇ ପାରିବ। ବିନା କଉଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତୁମର ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଅମର ଲୋକ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ। ଏହି କଥା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜନକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲାବାଲା କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥିବେ ନା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯଦି କେହି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ବୋର୍ଡ଼ର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଛ? କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର କ'ଣ କେବଳ କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତେବେ ଏହା ଆମର ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କାହାର ସନ୍ତାନ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଭାରତର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କ, ଏକଦମ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛ ଯେ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳୁଛି, ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେବେ କି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ହିଁ ଆସି ବର୍ଷା ନେବେ। ଯଦି କେହି ବର୍ଷା ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। ପଛ ବେଳକୁ ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ ଶକ୍ତିବାଲା ଆସିବେ। ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବେ। ନୂଆ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ନା? 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ରହିବା। ଏଭଳି କମଜୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରିବା? ମମ୍ମା ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନ ହେବା? ସେବାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଏହି ଚିନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲ, ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ହକଦାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଜ୍ଞାନ କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖି ଚାହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ପୁଣି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ମାୟା ବିଲେଇ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଗୁଲ୍ଲକାବଳି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ଆସିଛ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତି ହେବା ପାଇଁ।
ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ବଳରେ ରହୁଛ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିଲେଇ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଉଛି। ଗୋଲକାବଳି ଆଲ୍ଲା ଅବଲଦିନ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ଆଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ହିଁ ଅବଲଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ହାତମ ତାଇର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିଯାଉଛି। ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଉଛି ପରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ହେବାର ଅଛି ସେସବୁ ତ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କଂସବଦ୍ଧ, ଅମୃତ ମନ୍ଥନ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଚରା ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ବେହଦ୍ର ନାଟକ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମା କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାତେ କାମ ହୃଦେ ରାମ। ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ତ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ମୋ ମନକୁ ଦୁଃଖୀ କର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି, ଇଏ ମୋତେ ସୁଖ ଦେଉଛି, ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା ତ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଶିଖୁଛି। ସଂସ୍କାର ସବୁ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଉପହାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାରତ ଅଟେ। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ସିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ କଥା କ'ଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି? ସତୋ ପ୍ରଧାନରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳି ଯାଉଛି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ରୂପ କାହା ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ। ଜଣା ତ ପଡ଼ୁଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବେ। ତୁମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ତ ମତାମତ ଦେବାର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଛପାଉଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ସେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେବା ଅର୍ଥେ କାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ 10-12 ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏତେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ କହିବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ତ ବହୁତ ହୋଇଗଲେଣି ନା। ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା ଶୁଣାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଜୀବନକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ତୁମେ ସେବା କରୁନାହ, ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପଥର ବୁଦ୍ଧି। ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ କି? ପତିତ ପାବନ ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବିଚରା ବହୁତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେକ ପିଲା ଦିନ ରାତି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ କିଛି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରୁଛୁ। ଏହି ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା। ଏହିଭଳି ୟାଦ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି। ୟାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ୟାଦରେ ରହିପାରିବ। ୟାଙ୍କୁ ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ଭୁଲି ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟର। କେହି ତ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ କ'ଣ ଏଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବାରେ କମ୍ ବେଶୀ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଝୁଲାମୁଣି ଭରିଦିଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରାଯିବ ନା ଝୁଲାରେ? ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଏ। ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମକୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେହି କୁମାର ଥାନ୍ତି, ସେବା ଭଲ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଲୌକିକରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାପରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡାକ୍ତର ନାଡ଼ି ନ ଦେଖି ରାୟ କିପରି ଦେବେ? ବାବା ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ। ଆତ୍ମାକୁ ମନ୍ମନା ଭାବର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଯିଏକି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ନିରୋଗୀ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବଡ଼ ଗୃହସ୍ଥୀ ହେଲେ ନା? ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର। ଇଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ କେତେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ରଥରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ନଚେତ୍ କିପରି ଦେବି? କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମା ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥର ଗାୟନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାର ସେବା କରିଚାଲ। ସମୟ, ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାର ସେବା କରିଚାଲ। ସମୟ, ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାରେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ
निजर मध्य कल्याण करिवार अछि। बुद्धि रूपक झूलारे ज्ञान रत्न को धारण करी दान मध्य करिवार अछि। वरदान प्रारब्ध भोग करिवार इच्छा को त्याग करी उत्तम पुरुषार्थ करुथिबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी हुओ। प्रारब्ध भोग करिवार इच्छा को त्याग करी उत्तम पुरुषार्थ करुथिबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी हुओ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सेही मानकु कुहा जाए जेउ माने निजर पुरुषार्थर प्रारब्ध को भोग करिवार इच्छा रखि न थांती। जेउठारे इच्छा रही थाए सेठारे स्वच्छता समाप्त होई जाए एवं स्वच्छता अर्थात केवल भाबिला वाला होई जाती। जेउ माने एहिठारे ही पुरुषार्थर प्रारब्ध को भोग करिवार इच्छा रखि थांती से माने निजर भविष्यत पाई आय जमा करिवारे कमी करि दियंती। सेथिपाई इच्छा परिवर्ते अच्छा अर्थात उत्तम शब्द को मने रख। जेउ माने श्रेष्ठ पुरुषार्थी से माने सर्वदा वेदाग हीरा भली हेबा पाई पुरुषार्थ करिथांती। कौनसी कथारे फेल हुअंती नाही। स्लोगान साधन गुड़ी को पद्म फूल भली अनासक्त भावरे व्यवहार कर कारण एगुड़िक तुमर कर्म जोगर परिणाम अटे। साधन गुड़ी को पद्म फूल भली अनासक्त भावरे व्यवहार कर कारण एगुड़िक तुमर कर्म जोगर परिणाम अटे। ओम शांति।